जय जगन्नाथ एवरीवन मु विजय लक्ष्मी वेलकम करूछि आपण मानको मोर YouTube चैनल को। आज मु आपण मानको सहित केवल कथा हेबिनी। आज मु आपण मानको एमिति गोटी फार्मूला देबी जे फार्मूला को अप्लाई करी हेनरी फोर्ड जने साधारण मैनेजर रु एते बड़ गोटे उद्योगपति होई परिथिले। जे फार्मूला को अप्लाई करी एंड्रयू कैरेनिना विश्वर बृहत अरबपति होई परिथिले एवं जे फार्मूलाटी खोजिबा पई हम नेपोलियन को दीर्घ 20 वर्ष लागि जाइथिला एवं सेही फार्मूलाटी नेपोलियन को संपूर्ण जीवन को बदलाई दैथिला। वीडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखନ୍ତୁ जदि आपण मध्ये जीवन रे वास्तव रे सफल हेबा पई बोली चाहछन। 1908 मसियार कथा से समय नेपोलियन गोटे छोट न्यूज़पेपर रिपोर्टर भाबरे काम करथांती। से बहुत अभाव असुविधा दे गति करथांती। तांको पाखरे कोनसे बड़ डिग्री मध्ये नथिला। तांको बापा पैसा वाला मध्ये नथिले। एमिति दिने नेपोलियन को एंड्रयू कैरेनिना जे कि विश्वर सर्वबृहत अरबपति अटंती तांकर इंटरव्यू नेबार सुजोग मिलिथिला। सेही जो सुजोगटा हेतिला नेपोलियन को जीवन रे मध्ये गोटे बड़ सुजोग। सी जेते बेले जाइथिले एंड्रयू कैरेनिनांकर इंटरव्यू नेबा पई सेठी एंड्रयू कैरेनिना नेपोलियन को कहिथिले जे नेपोलियन मु तुमको गोटे सुजोग दबा पई चाहूची किंतु एइथिरे मु तुमको गोटे टंका भी सहाय्य करबिनी। मु तुमको एमिति गोटे सुजोग देबी जहा कि तुमे कोन करिवो ना दुनिया रे जत्ते सब सफल लोक अछंती समस्तक सहित देखा करबार सुजोग मु तुमको प्रदान करबी। तुमे से सब सफल लोक मानक सहित देखा करिकी एमिति गोटे ट्रिक बाहर करिवो एमिति गोटे फार्मूला बाहर करिवो जो फार्मूला को अप्लाई करबा द्वारा समस्त लोक जीवन रे सफल हेबे। सेही फार्मूलाटी बाहर करबा पई तुमको कम से कम 20 वर्ष समय लागिवो। किंतु मन रख मु तुमको पुणी थरे कहूची एति पय मु तुमको आर्थिक सहायता प्रदान करबे नाही। तुमे कोन एई अपॉर्चुनिटी स्वीकार करूछो कि जदि तुमे स्वीकार करूछो तुमर उत्तर देबा पई बोली कि तुमको भाबिबा पई मु केवल तुमको 6 सेकंड रो समय दोउची। केवल 6 सेकंड रो एई 6 सेकंड समय भितर तुमे भाबे कि कुह तुमे मोर एई अपॉर्चुनिटी को स्वीकार करबा पई चाहूछो कि। सेही समय रे नेपोलियन बहुत कंफ्यूज हो जाइथिले। प्रथमे से भाबिले 20 वर्ष माने 20 वर्ष किछि त छोट कथा नुह आ तापर पुणी एंड्रयू कैरेनिना कहउछन जे से ताको कोनसे प्रकार आर्थिक सहायता प्रदान करिवे नाही। जेहेतु ऑलरेडी नेपोलियन एते आर्थिक सहायता दे गति करथिले तांकर आर्थिक अभाव थिला से एते पैसा कोठ आनिबे जहा तरह कि से पूरा 20 वर्ष सेथिरे इन्वेस्ट करि परिबे। जदि से एथिरे इन्वेस्ट करि देबे तांको फैमिली मेंबर मानकर कोन हबो तांको मन भितरे बहुत गुडे प्रश्न चलिथिला। से एही प्रश्न गुडा को सहित बहुत कंफ्यूज थिले किंतु तांको पाखरे उत्तर दवा पई केवल 6 सेकंड रो समय थिला। किंतु सेही मुहूर्त रे तांको भितर गोटे उत्तर आसीथिला तू पारिबु तू ए जिंसटी करि परिबो। तेणु करी नेपोलियन 6 सेकंड मध्ये समय लेनिथिले सी मात्र गोटे 5 सेकंड किबा 7 सेकंड भितरे तार उत्तर दे देथिले जे हां मु एटा स्वीकार करूची। आपण मते जो अपॉर्चुनिटी दउछंती मु से अपॉर्चुनिटी को स्वीकार करूची। एतिके से तांकर प्रति उत्तर दे देथिले आ तांकर से उत्तरटी ही तांको जीवन को संपूर्ण रूप से परिवर्तन कर देथिला। कहिबार तात्पर्य होउची एहा जे आम हाथ में एमिति गोटे पावर अच्छी जहा कि अति साधारण अटे। तेणु कर आमे ताको सब नजरअंदाज करंती। से पावरटी कोन अटे विचारधारा ऊपर हमर नियंत्रण लेबार क्षमता ही तुम जीवन प्रथम पाहाच अटे। दुनिया रे 90% लोक केवल भावना रे समय को अतिबाहित करंती। सेमाने जे कोनसी गोटे डिसिजन नबा आगु ताको बहुत थर भाबंती। जेमति जने बिजनेसमैन जदि बिजनेस स्टार्ट करिवे से ता विषय बहुत भाबिबे प्रथमे मो विषय पाखको एटा आसी जाऊ देन मो बिजनेस स्टार्ट करिवि। गोटे पिला जदि पाठ पढिया पई चाहूची तो ताको प्रथमे सब प्रकार सराउंडिंग दरकार। जदि मो पाखरे एटा थांता मो भलो करि परिथांती जदि मो पाखरे सेटा थांता मो भलो करि परिथांती। तो आपण माने भावना रे समय को अतिबाहित करतु नाही। काहे कि गोटे सफल व्यक्ति केबे मध्ये भावना रे निजर समय को नष्ट करे नाही। से जहा भी करे तुरंत करे जेमिति हमर नेपोलियन करिथिले। से तुरंत निजर डिसिजन को तांको आगरे हेनरी कैरेनिना को आगरे निजर मंतव्य को रखिथिले जे हां मु एई जिंसटा पारिबी। से समय तांको पाखरे मध्ये आर्थिक सहायता किछि नथिला। तांको पाखरे मध्ये कोनसी बड़ डिग्री नथिला। तथापि से एते बड़ गोटे साहस करिकि एते गोटे पदक्षेप नै परिथिले। तो आपण माने मध्ये जदि जीवन रो सफल होबा पय चाहउचंती एई मुहूर्त रे निजको जोर से कहंतु एबे परटू मो विचार को नियंत्रण करबी। मो विचार मते नियंत्रण करबो नाही। काहे कि जदि आमे माइंड रे जहा सब विचार आसुची आमे जदि ताको नियंत्रण न करबा से हमको एमिति भाबरे नियंत्रण करे जे आमे सेटु खसी के आगो को जाय परंती नाही। आमे सेही सब भितर ही छंदी हे जानती। तेणु करे हमको सेमिति करिवार नाही। जदि आमे सेमिति करिबा जीवन रे केबे मध्ये सफल होई परिबा
ନାହିଁ। ଆପଣ ଏବେ ହିଁ ନିଜକୁ ଜୋରସେ କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ପାରିବି, ମୁଁ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ସଫଳ ପର୍ସନ ହେବି ହିଁ ହେବି, ଗୋଟେ ସକ୍ସେସଫୁଲ ପର୍ସନ ଭାବରେ ମୁଁ ମୋ ସୋସାଇଟିରେ ନିଜର ଗୋଟେ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିବି। ସେଇ ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟି ଆପଣ ନିଜକୁ ପ୍ରଥମେ ଜୋରସେ କୁହନ୍ତୁ, ବାରମ୍ବାର କୁହନ୍ତୁ, ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ସବକନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟାକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ ନ କରିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁହନ୍ତୁ। ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟର ମାଇଣ୍ଡ ଭିତରେ ଦୁଇଟି ମନୁଷ୍ୟ ଅଛି, ଜଣେ ହଉଛି ସକାରାତ୍ମକ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ନକାରାତ୍ମକ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସକାଳୁ ଉଠନ୍ତି, ଆମେ ଯଦି ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ଉଠିକି କହିବା ଆଜି ଦିନଟି ମଧ୍ୟ ମୋର ବହୁତ ବୋର ଯିବ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ମୋ ପାଖରେ ଏଇସବୁ ଅବସର ନାହିଁ, ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ଉଠିକି କେବଳ କମ୍ପ୍ଲେନ ହିଁ ଦେବେ, ତେବେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ନକାରାତ୍ମକ ମଣିଷଟିକୁ ଖାଦ୍ୟ ଖୁଆଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ବଡ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ପୁଣି ଥରେ ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଆଣିବ, ତୁ ପାରିବୁନି, ତୋ ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ହବନି, ତୋ ପାଖରେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ନାହିଁ। ତ ଆପଣ ମାନେ ସେମିତି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମାନେ ସବୁଦିନ ସକାଳୁ ଉଠୁଛନ୍ତି, ମିରର ଆଗରେ ଠିଆ ହେଇକି ସେଲ୍ଫ କନଫିଡେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ପାରିବି, ଆଜିର ଦିନଟି ମୋର ଅଟେ, ମୁଁ ଆଜି କିଛି ନୂଆ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, ମୁଁ କିଛି ନୂଆ ଶିଖିବି, ଆଉ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳ ହେବି। ସେ ସଫଳ ପର୍ସନ ହେବା ପାଇଁ ମତେ ଯାହା କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ମୁଁ କରିବି। ମିରର ଆଗରେ ଠିଆ ହେଇକି ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ଏତିକି ନିଜକୁ କୁହନ୍ତୁ, ବଡ ପାଟିରେ କୁହନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ସବକନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳ ହେବା ପାଇଁ ଯୋଉ ସବୁ ମାର୍ଗ ଆବଶ୍ୟକ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ନେଇଯିବ। ସଫଳ ହେବା ପାଇଁ ବୋଲି ସେ ରାସ୍ତା ଖୋଜିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ତେଣୁକରି ଆପଣ ନିଜର ନକାରାତ୍ମକ ମଣିଷଟାକୁ ଖାଦ୍ୟ ଖୋଇବା ବଦଳରେ ନିଜ ଭିତରେ ଯୋଉ ସକାରାତ୍ମକ ମଣିଷଟି ଅଛି ତାକୁ ଆପଣ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ତାକୁ କେବଳ ଆପଣ କେତେବେଳେ ଜାଗ୍ରତ କରିପାରିବେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନକାରାତ୍ମକଟାକୁ ବାରମ୍ବାର ଦବାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। କାହିଁକି ସିଏ ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ ଅଟେ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ, ପ୍ରଥମେ ଭିତରୁ ଆସିବ ତୁ ପାରିବୁନି, ସେଲ୍ଫ ଡାଉଟ୍ ଆମ ଭିତରେ ଆସିଯାଏ। ତ ସେଇ ସେଲ୍ଫ ଡାଉଟକୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ସେଲ୍ଫ ଡାଉଟଟି ଅଛି ତାକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଦିନେ ନେପୋଲିୟନ ହେନରୀ ଫୋର୍ଡଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ, ସାର୍ ଆପଣ ଏତେ ସଫଳ କେମିତି ହେଲେ? ହେନରୀ ଫୋର୍ଡ ହସିକି ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ, ମୁଁ ସବୁଦିନ ମୋ ନିଜକୁ ଗୋଟିଏ ହିଁ କଥା କହୁଥିଲି, ତୁ ପାରିବୁ, ତୁ ସଫଳ ହେବୁ ହିଁ ହବୁ, ତତେ ସଫଳ ହେବାକୁ ହିଁ ପଡିବ, ତୁ ଜୀବନରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଅସଫଳ ହେଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ମୋର ସେହି ଯୋଉ ଚିନ୍ତାଧାରାଟା ହିଁ ମତେ ସଫଳ କରିପାରିଛି। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମୋ ନିଜକୁ କହୁଥିଲି ତୁ କାର ଉଦ୍ଭାବନ କରିପାରିବୁ, ତୁ ଦୁନିଆକୁ ବଦଳେଇ ପାରିବୁ, ସେ କ୍ଷମତା ତୋ ଭିତରେ ଅଛି। ଆଉ ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ମୋ ମାଇଣ୍ଡ ମତେ ସବୁବେଳେ ସଫଳ ହେବା ପାଇଁ ବୋଲି ନୂତନ ନୂତନ ରାସ୍ତା ସବୁ ଅବଗତ କରାଉଥିଲା। ମୁଁ ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଦେଇ ଗତି କରୁଥିଲି। ସେ ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି ଆମ ମାଇଣ୍ଡ ହଉଛି ଆମର ଗୋଲାମ, ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ଡରିବା ସିଏ ଆମକୁ ଡରେଇବ, ଯଦି ଆମେ ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ତେବେ ସିଏ ଆମକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତ ଯଦି ଆପଣ ଜୀବନରେ ବାସ୍ତବରେ ସଫଳ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିଛି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସୁଛି ତାକୁ ସକାରାତ୍ମକରେ ପରିଣତ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଥମାସ ଏଡିସନ ବଲ୍ବ ଉଦ୍ଭାବନ କରୁଥିଲେ ସେ 10,000 ଥର ଫେଲ ହେଇଛନ୍ତି, 10,000 ଟାଇମ। ଯେତେବେଳେ ସେ ବାରମ୍ବାର ଅସଫଳ ହେଲେ ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ସାର୍ ଆପଣ କାହିଁକି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ହାର ମାନି ଯାଆନ୍ତୁ। ସେଇ ସମୟରେ ଥମାସ ଏଡିସନ କହିଥିଲେ, ନା ମୁଁ ଅସଫଳ ହେଇନି, ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାରିନି, ମୁଁ ଯାହା ଦରକାର ଯୋଉ ଫର୍ମୁଲା ଦରକାର ମୁଁ ଅଲରେଡି 10,000 ଟି ଫର୍ମୁଲା ଆପ୍ଲାଏ କରିସାରିଛି, ଯାହାକି କାମ ଦଉନି ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିସାରିଛି। ଏବେ ମୋ ସଫଳତାର ସେଇ ଫର୍ମୁଲା ପାଖରେ ଅଛି ଯାହାକି ମତେ ସଫଳ କରିବ ହିଁ କରିବ। ସେଇଟା ଥିଲା ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା। ତ ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଜୀବନରେ ସଫଳ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ନିଜର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ହିଁ ବଦଳାନ୍ତୁ। ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଅଛି, ମୁଁ ପାରିବିନି, ମୋ ପାଖରେ ଏଇ ଅପସନ ନାହିଁ, ମୋ ପାଖରେ ଏଇ ଜିନିଷ ନାହିଁ, ସେ ନାହିଁଟାକୁ ଆପଣ ହଁରେ କନଭର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ ସଫଳ ବିଜନେସମ୍ୟାନ ହବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ସେତିକି ଆପଣ ଗୋଟେ ବିଜନେସ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ସେଇଟା ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଟେ, ସେଇଥିରେ ହିଁ ଆପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗ୍ରୋ କରିପାରିବେ। ସଫଳତାକୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ସଡନଲି ଆସେନି, ଆପଣ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁନି, ନିଜେ ନିଜ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟିକୁ କ୍ରିଏଟ କରନ୍ତୁ। ଯାହା ବି ଆପଣ ହବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାକୁ ଗୋଟେ ପେପରରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହିଁ ହେଉଛି ସଫଳତାର ସବୁଠାରୁ ବଡ ରହସ୍ୟ, ଯୋଉଟାକୁ କି ଆମେ ସବୁବେଳେ ନଜରଅନ୍ଦାଜ କରନ୍ତି। ଆମେ ଯାହାକୁ ଲେଖିବା ଜୀବନରେ ସେଇଟା ହିଁ ସତ୍ୟ ହୁଏ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଆପଣ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି ହବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାକୁ ଗୋଟେ ହ୍ୱାଇଟ ପେପରରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଲେଖିକି ଗୋଟେ ନୁହଁ 2-4 ଥର ଲେଖନ୍ତୁ। ଲେଖିକି ଆପଣ ତାକୁ ଆପଣଙ୍କ ପର୍ସ ଭିତରେ ରଖନ୍ତୁ, ମୋବାଇଲର ୱାଲପେପରରେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ବେଡରୁମର କାନ୍ଥରେ ମଧ୍ୟ ଲଗାନ୍ତୁ। ଯାହା ଉପରେ କି ଦିନ ସାରା ଆପଣଙ୍କର ନଜର ପଡୁଥିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ବାରମ୍ବାର ରିମାଇଣ୍ଡ କରୁଥିବ ଯେ ତୋ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଏଇଆ। ଦେଖିବେ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁନି, ଭାବନାଟାକୁ ମନ ଭିତରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଭାବନା ସବୁବେଳେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ
ଆମର ମନରୁ ଭୁଲି ଯାଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ଲେଖାଟା ସବୁବେଳେ ଆମ ପାଖରେ ରୁହେ। ଆପଣ ଯଦି ବାସ୍ତବରେ ସଫଳ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଜୀବନରେ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାକୁ ଗୋଟିଏ ପେପରରେ ଲେଖନ୍ତୁ, ସେଇ ଲେଖାଟିକୁ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖନ୍ତୁ। ଠିକ ଅଛି, ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ସଫଳତାର ଗୋଟେ ସବୁଠାରୁ ବଡ ସିକ୍ରେଟ, ଯାହାକି ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁନାହାନ୍ତି। କେବଳ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଦେଖିଦେବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ମୋଟିଭେଟେଡ ହେଇଯିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସଫଳ ହେବା ନାହିଁ। ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିନାହାନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସଫଳ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। ସଫଳ ହେବାର ଇଚ୍ଛା ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଥାଏ। ଇଚ୍ଛା ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ହଉଛି ଡିଜାୟାର, ଗୋଟେ ହଉଛି ବର୍ନିଂ ଡିଜାୟାର। ଆମ ଭିତରେ କେବଳ ଡିଜାୟାର ଅଛି। ଡିଜାୟାର ହେଉଛି ସେଇଆ ଯାହାକୁ ଦେଖିବା ପରେ ମଧ୍ୟ, ଯାହାକୁ ଭାବିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆରାମସେ ଖାଇପାରନ୍ତି, ଆମେ ଆରାମସେ ଶୋଇପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ନିଂ ଡିଜାୟାର ହେଉଛି ସେଇଆ ଯାହା ଥରେ ଆମେ ଯଦି ମାଇଣ୍ଡରେ ଭାବିଦେଲେ, ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଜିନିଷଟା ଆମ ପାଖକୁ ନ ଆସିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନା ଆମେ ଶାନ୍ତିରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହବ, ନା ଆମକୁ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇବା ପାଇଁ ବୋଲି ଇଚ୍ଛା ହବ। ତ ନିଜ ଭିତରେ ଇଚ୍ଛାକୁ ରଖନ୍ତୁନି, ନିଜ ଭିତରେ ବର୍ନିଂ ଡିଜାୟାରକୁ ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ମାଇଣ୍ଡରେ କିଛି ଥରେ ଭାବିଦେଲେ, ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଥିରେ ଆପଣ ସକ୍ସେସ ହେଇନାହାନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷକୁ, ବାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରେ ସେ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟକୁ ଆପଣ ଆଭଏଡ କରନ୍ତୁ। ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ରଖନ୍ତୁ, ମତେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆବଶ୍ୟକ। କୋଉ ଜିନିଷଟା? ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଆପଣ ପେପରରେ ଲେଖିକି ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ରଖିଥିବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣ ଲେଖିକି ରଖନ୍ତୁ। କେବଳ ମୁଁ କହୁନି, ଆପଣ ଯେତେ ବି ଆପଣ ଯଦି ବୁକ୍ସ ପଢିବେ, ଯେତେ ବଡ ବଡ ଲୋକଙ୍କର ଅଟୋବାୟୋଗ୍ରାଫି ପଢିବେ, ସେମାନେ ବି ଏଇ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଅଟେ, ସଫଳତାର ସିକ୍ରେଟ ହେଉଛି ଲେଖିବା। ଆପଣଙ୍କ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ଲାଇଫରେ, ଆପଣ ଫ୍ୟୁଚରରେ ଯାହା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାକୁ ଗୋଟିଏ ପେପରରେ ଲେଖନ୍ତୁ, ନିଜ ବେଡରୁମରେ ଲଗାନ୍ତୁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ରଖନ୍ତୁ, କଣ ମୋବାଇଲ ୱାଲପେପରରେ। କାରଣ ଆଜିକାଲି ଆମକୁ ଡିଟେଚ କରିବାର ପ୍ରଥମ ମାଧ୍ୟମ ହେଉଛି ମୋବାଇଲ। ମୋଷ୍ଟ ଅଫ ଦ ଟାଇମ ୟଙ୍ଗ ଜେନେରେସନ ମାନେ ମୋବାଇଲରେ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରନ୍ତି, ଟାଇମ ୱେଷ୍ଟ କରନ୍ତି। ତ ଆପଣ ଯଦି ସେଟା ନିଜର ୱାଲପେପର ରଖିବେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମୋବାଇଲକୁ ଓପନ କରିବେ ଟାଇମ ୱେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ରିମାଇଣ୍ଡ କରିବ, ନା ତୁ ଏବେ ଟାଇମ ୱେଷ୍ଟ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ, କାରଣ ତୁ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାସଲ କରି ନାହୁଁ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମାନଙ୍କର ୱାଲେଟରେ ରଖନ୍ତୁ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଉଛି, ଆଜିକାଲି ୟଙ୍ଗ ଜେନେରେସନ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କଣ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି କିଛି ଥିବ ସେମାନେ ତାକୁ ଅଧିକ ସୋସାଇଟିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆପଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ଆପଣ ସେତିକିରେ ହିଁ କରନ୍ତୁ, ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ସେଥିରୁ ପୁଣି କିଛି ସଞ୍ଚୟ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି ଆପଣ ଦୁନିଆକୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁନି। ଯାହା ଅଟନ୍ତି ସେଟା ଅଟୋମେଟିକ ଦୁନିଆକୁ ଦେଖାଯିବ। ଆପଣ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ହିଁ ନୁକସାନ ଅଟେ। ଆପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ କଣ ହେବେ ନା ନିମ୍ନ ଆଡକୁ ଗତି କରିବେ, ସେଥିରେ ସକ୍ସେସ ହବାର କୌଣସି ଚାନ୍ସେସ୍ ନାହିଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସକ୍ସେସଟା ସବୁବେଳେ ଲୁକାୟିତ ଭାବରେ ମିଳିଥାଏ। ଆମେ ଦୁନିଆକୁ ଶୋ ଅଫ୍ କରିକି କିଛି ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଯାହା ବି କରିବେ ଆପଣ ସିକ୍ରେଟଲି କରନ୍ତୁ। ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ସିକ୍ରେଟଲି କରନ୍ତୁ। ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହାରେ କାହାକୁ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତୁନି ମଧ୍ୟ। ଆପଣ କେବଳ ନିଜକୁ ବାରମ୍ବାର ରିମାଇଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ମୁଁ କହିଲି, ଆପଣ ଯାହା ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିଜ ଜୀବନରେ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ପେପରରେ ଲେଖିକି ରଖନ୍ତୁ। ନିଜ ସାମ୍ନାରେ ସବୁବେଳେ ସେ ପେପରଟା କିପରି ପଡୁଥିବ, ଆପଣ ସବୁବେଳେ ତାକୁ ହିଁ ଫୋକସ କରନ୍ତୁ। ଫୋକସ, ଏଇ ଜିନିଷଟା ହିଁ ହେଉଛି ସଫଳତାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚାବିକାଠି। ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଜୀବନରେ ଫୋକସ ରଖିନାହାନ୍ତି, ନିଜ ଉପରେ ଫୋକସ ରଖିନାହାନ୍ତି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ସକ୍ସେସ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଦୁନିଆ ଉପରେ ଫୋକସ ଉଠାନ୍ତୁ। କିଏ କଣ କରୁଛି, କିଏ କଣ ପାଇଲା, କିଏ କୁଆଡେ ଗଲା, କାହା ଲାଇଫରେ କଣ ହେଲା, ସେଥିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ମଧ୍ୟ ହାସଲ ହବନି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ କିଛି କହୁଛି ସେଥିରେ ବିଚଳିତ ହେବା କିଛି ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ରିପ୍ଲାଏ ଦେବା କିଛି ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଯୋଉଦିନ ଆପଣ ସଫଳ ହେଇଯିବେ ସେଇ ଆପଣଙ୍କର ସଫଳତାରେ ହିଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ରିପ୍ଲାଏ ହବ। ତ ନିଜର ସମୟକୁ ୱେଷ୍ଟ ନ କରିକି ନିଜ ଉପରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ନିଜ ଉପରେ ଟାଇମକୁ ଇନଭେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ ଜିନିଷ ହଉଛି ବିନମ୍ରତା। ଜୀବନରେ ସବୁବେଳେ ବିନମ୍ର ହବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ମହାଭାରତ ଦେଖୁଥିବେ, ମୁଁ ରିସେଣ୍ଟଲି ଦେଖୁଥିଲି ମହାଭାରତର 28 ଏପିସୋଡଟା, ଯୋଉଟାକି ଆମର ପୁରୁଣା ମହାଭାରତ ଅଟେ। ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଟ, ତୁମ ଭିତରେ ବହୁତ ଯୋଦ୍ଧବାଦ୍ୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯୋଉ ତୁମ ଭିତରେ ଅହଙ୍କାରଟାକୁ ପାଳନ କରୁଛ ସେଇଟା ହିଁ ତୁମକୁ ଦିନେ ସର୍ବନାଶ କରିବ। ତୁମର ସବୁଠାରୁ ବଡ ପରାଜୟ ହଉଛି ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ଅହଙ୍କାରକୁ ଦମନ କରିବା। ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ବିନମ୍ର ହେଇନ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଜୀବନରେ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ସେଇ ଜିନିଷଟା ମତେ ବହୁତ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। ଆମେ ସବୁବେଳେ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅହଂ ଭାବ ରଖନ୍ତି ଯେ ୱାଇ ଆଇ ଏମ୍, କାହିଁକି ମତେ ରିଜେକ୍ଟ କରାଯିବ, କାହିଁକି ମୁଁ ଏଇଟା ପାଇପାରିବି ନାହିଁ, କାହିଁକି ମୁଁ ଜିନିଷଟାକୁ ଆପଣ ବାହାର କରନ୍ତୁ। ସବୁବେଳେ ନିଜର ବେଷ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ବିନମ୍ର ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଆଉ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉପରେ ଫୋକସ ରଖନ୍ତୁ, ଦୁନିଆ ଉପରେ ଫୋକସ ଉଠାନ୍ତୁ। ଫୋକସଟା ସବୁବେଳେ ନିଜ ଉପରେ ରଖନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳ ହେବେ। ଏବେ ହିଁ ପେନ୍ ପେପର ବାହାର କରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ପେପର ଲେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ପରଠୁ
आफ्टर 6 मंथ 6 मास भितर मु मो निजर जीवन को संपूर्ण रूप से बदल देवी निजको जोर से बारंबार से जिनसा कहतु मु मो निज को परिवर्तन करी मो जीवन में उन्नति करी मत जीवन में सक्सेस दरकार एतिक आप बारंबार निजको कहतु देखिए आपन सबकॉन्शियस माइंड सक्सेसफुल होगा बोली जहाँ सब रास्ता दरकार से निजे निजे खोज आपको बेसी परिश्रम करने पड़ो ना केबे भी निज विचार गोलाम हूँ निज विचार को निज गोलाम करातु एतिक ही कहबी जदि वीडियो भल लगुए तेज लाइक शेयर सब्सक्राइब डेफिनेटली करदेबे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली जणाइबे आशा करुछि समस्त जीवन में किछि किछि विशेष थिबो से सब विशेष को गॉड बहुत शीघ्र फुलफिल करंतु जय जगन्नाथ।